پانی حیات کا سرچشمہ، کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ لیکن جب پانی پر حق چھین لیا جائے، یعنی جب پانی کی تقسیم انصاف پر مبنی نہ ہو، تو یہی زندگی کا وسیلہ دشمنی کا ایندھن بن سکتا ہے، یعنی وہی پانی موت کا پیغام بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک خاموش جنگ جاری ہے جو دریاؤں کے بہاؤ میں چھپی ہے۔ دراصل برصغیر کی تقسیم کے وقت پانی کا سوال شاید سب سے کم زیر بحث آیا اور مستقبل کے اس اہم ترین مسئلے پر کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن یہ سوال بعد میں ایک بڑا تنازع بن گیا اور آج صورتحال یہ ہے، پانی پر حق ہندوستان کا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا تنازع پانی 70 سال تک پاکستان جاتا رہا، یہ مودی پانی کو روکے گا، آپ کے گھر تک لائے گا۔ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے۔ Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. اس ڈاکومنٹری میں ہم پانی کی کہانی سنیں گے، دریاؤں کی روانی میں چھپی جنگ کی ردات جانیں گے، معاہدوں کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ان دونوں دیشوں کے مابین پانی کو لے کر کیا کچھ ہونے والا ہے۔ دوستو، 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو سرحدیں تو بن گئی، لیکن دریاؤں کا بہاؤ رکا نہیں، کیونکہ انگریز سرکار نے یونین جیک اترنے سے پہلے ہی سندھ طاس کو دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام مہیا کر چکے تھے۔ یہاں انہوں نے جو فارمولا تشکیل دیے تھے وہ دنیا میں ہر جگہ نہروں کی تعمیر اور ان کو چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر 1947 میں تقسیم ہند کے فوراً بعد سب کچھ بدل گیا۔ انگریز سرکار کی بھرپور خواہش کے باوجود کہ نئے وجود میں آنے والے دونوں ممالک ایک معاہدہ کر لیں کہ وہ اس سارے نظام کو ایک اکائی کی طرح چلائیں گے، مگر دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا دونوں نے بڑی سختی سے یہ تجویز رد کر دی۔ پاکستان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ بھارت کے رحم و کرم پر رہے گا، جبکہ اس وقت جواہر لال نہرو نے تو بڑے سادے الفاظ میں کہہ دیا کہ بھارت کے دریا بھارت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ کشمیر میں مسلم اکثریت کے باوجود وہاں کا ہندو راجا بھارت کے ساتھ شامل ہونا پسند کرے گا، یا شاید ان کے درمیان اندرون خانہ کوئی معاہدہ ہو بھی چکا تھا۔ یوں کشمیر کے بھارت میں شامل ہونے کی صورت میں دریاؤں پر اس کی بالادستی قائم رہے گی۔ ان کے خیال میں وہ پاکستان سے پانی کے لیے اپنی من مانی شرائط منوا سکتا تھا۔ بعد میں ہوا بھی یہی کہ تقسیم کے وقت گرداسپور کا مسلم اکثریت کا علاقہ بھارت کے حوالے کر کے کشمیر کا زمینی راستہ دے دیا گیا۔ یوں بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے پنڈت جواہر لال نہرو کی امیدوں کے عین مطابق پاکستان کو پانی فراہم کرنے والے دریاؤں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ پنجنت کے پانچوں دریا مغرب میں پاکستان پہنچنے سے پہلے اس علاقے سے ہوتے ہوئے آتے تھے جس پر اب بھارت قابض ہو چکا تھا۔ دریائے سندھ بھی بھارت کے مقبوضہ علاقے لداخ کے مقام سے بہتا ہوا پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے، لیکن ہمالیہ کی دور دراز گھاٹیوں میں بہنے کی وجہ سے وہاں اس کا رخ بدلنا ممکن نہیں۔ تاہم پانی کی تقسیم کے لیے دونوں دریاؤں راوی اور ستلج پر قائم تمام ہیڈ ورکس بھارت کے قبضے میں آ گئے۔ یوں بھارت اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ وہ جب چاہے پاکستان کو پانی کی سپلائی روک سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی، اس نے آزادی کے فوراً بعد پاکستان کا پانی روک لیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے مابین آبی تنازع قائم ہوا۔ تاہم مارچ 1948 تک کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس میں تنازعات کے حل کے لیے ایک کمیٹی بھی تجویز کر لی گئی تھی۔ تاہم مارچ میں عین اسی دن جب معاہدے کی مدت ختم ہوئی، بھارت نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے راوی اور ستلج کا پانی روک دیا۔ اس دوران کسانوں نے ابھی اپنی گرمیوں کی فصلوں کی بوائی شروع کی تھی۔ پانی بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ پر مشتمل فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ بعد میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اور اس کا مقصد پاکستان کو تباہ و برباد کر کے اپنا محتاج کرنا تھا تاکہ وہ دوبارہ بھارت میں انضمام پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد بھی بھارت نے کئی مواقع پر اور خاص طور پر جب برصغیر کے تمام مغربی علاقوں میں پانی کی سپلائی میں کمی ہوتی تھی تو پاکستان کا پانی اپنے استعمال کے لیے روک لیتا تھا۔
दोनों ममालिक के माबेन पानी के मसले पर बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए आलमी बैंक ने सालिसी का किरदार अदा किया। 1951 में आलमी बैंक ने बड़ी कोशिश की कि दोनों ममालिक सिंध तास निजाम को एक वहदत के तौर पर चलाने के लिए आपस में ताउन कर लें। ताहम जल्द ही ये वाज़ा हो गया कि भारत किसी ऐसे मुआहदे का ख्वाहिशमंद नहीं था जिसके तहत उसका दरियाओं पर से कंट्रोल खत्म हो जाए, जबकि पाकिस्तान को भी किसी सूरत में भारत की बालादस्ती और दरियाओं पर पूरा कंट्रोल मंजूर नहीं था। 1960 तक दोनों मुल्कों में मुफादात का तवाज़न तकसीम की निस्बत हमवार हो चुका था और आखिरकार आलमी बैंक भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 सितंबर 1960 में दरियाए सिंध और दूसरे दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर हिस्सेदारी का मुआहदा हुआ, जो सिंध तास मुआहदा कहलाता है। उस वक्त इंडिया की वज़ीर-ए-आज़म जवाहिरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह ममलिकत जनरल अयूब खान ने कराची में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिया गया। इसके तहत इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। भारत को इन दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन उसे पानी जखीरा करने या उसके बहाव को कम करने का हक हासिल नहीं है। भारत ने वादा किया कि वो पाकिस्तान में इन दरियाओं के बहाव में कभी कोई मुदाखलत नहीं करेगा, जबकि मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का हक तस्लीम कर लिया गया। इंडिया को इन दरियाओं पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का हक हासिल है, जिन पर पाकिस्तान एतराज नहीं कर सकता। इसके साथ ही ये उम्मीद भी की गई थी कि ये मुआहदा दोनों मुल्कों के काश्तकारों के लिए खुशहाली लाएगा और अमन, खैरसगाली और दोस्ती का ज़ामिन होगा। दोनों ममालिक ने दरियाओं के हवाले से अपने मुश्तरका मफादात को तस्लीम करते हुए और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए मुस्तकिल इंडस वाटर कमीशन का क़याम अमल में लाया, जो भारत और पाकिस्तान के कमिश्नरों पर मुश्तमिल था। हाइड्रोलॉजिकल और मौसमियाती मराकज़ का एक मरबूत निज़ाम भी कायम किया गया, जिसकी मालूमात तक रसाई दोनों ममालिक को हासिल थी। इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया का कामयाब तरीन बैनुल अक़वामी मुआहदा करार दिया जाता रहा है, जो 1960 से अब तक दोनों मुल्कों के माबेन जंगों के बावजूद भी बरकरार रहा। अगरचे दोनों ममालिक में मुआहदा मौजूद होने के बावजूद जमीन पर तनाज़ात कभी खत्म नहीं हुए। इस मुआहदे में मुश्किलात उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया ने मगरबी दरियाओं पर पन बिजली के मंसूबे बनाने शुरू किए। पाकिस्तान को ये तशवीश थी कि इन मंसूबों से उसकी तरफ जाने वाले पानी के बहाव में कमी आ जाएगी। भारत की जानिब से शुरू किए गए मंसूबों में बघलियार डैम, जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर तामीर किया गया, जबकि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरियाए नीलम पर तामीर किया गया। इसी तरह रतले डैम, पाकल दल प्रोजेक्ट, लोअर कलनाई प्रोजेक्ट जैसे मुतनाज़ा मंसूबों पर पाकिस्तान ने कई एतराज़ात उठाए, जिनमें पानी के बहाव में रुकावट, ज़राअत और मईशत पर मनफी असरात और मुआहदे की खिलाफ वर्जी शामिल है। दोनों मुल्कों के माहिरीन ने सलाल डैम का तनाज़ा 1978 में हल किया। फिर बघलियार डैम का मामला आलमी बैंक के मुकर्रर करदा गैर जानिबदार सालिस की मदद से 2007 में हल किया गया। किशन गंगा प्रोजेक्ट का मामला आलमी सालिसी अदालत तक जा पहुंचा और वहां से 2013 में फैसला आ गया। उन तनाज़ात के हल में सिंध कमीशन के इजलासों ने अहम किरदार अदा किया। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमले का इल्जाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर धर दिया और धमकी दी कि पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। उनके इस बयान ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है और भारत इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर इंडस वाटर ट्रीटी नाकाम होती है तो खित्ते में बड़े पैमाने पर कहत, ज़रई तबाही और नई जंगों का खतरा पैदा हो सकता है। जनूबी एशिया में पहले ही पानी का बहरान सर उठा रहा है। अब भारत ने एक बार फिर पहलगाम सानहे का बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने पानी को अपनी लाइफ लाइन करार देते हुए उसे जंगी इक़दाम करार दिया है। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि दरिया न किसी सरहद को जानते हैं न किसी मजहब को, वो बस बहते हैं और जिंदगी बांटते हैं। लेकिन दरियाओं को रोकने या रुख बदलने की कोई भी कोशिश मौत का पैगाम बन सकती है। आबी वसाइल फितरत का तोहफा है। पानी के बहाव पर कंट्रोल को सियासी हथियार बनाना एक नाजुक और खतरनाक रास्ता है। अगर मुआहदा खत्म हो गया तो नतीजा पानी की जंग, कहत, हिजरत और शायद एक नई तबाहकुन आलमी जंग। लेकिन याद रहे, पानी दुश्मनी नहीं, दोस्ती की बुनियाद बन सकता है। अगर नियत साफ हो तो पानी के बहाव के साथ मोहब्बत भी बह सकती है। अगर पाकिस्तान और भारत चाहें तो पानी के जरिए भी दोस्ती और तरक्की की राहें खोल सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को बचाना दरअसल करोड़ों इंसानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है।